नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। TSRTC के हड़ताली वर्कर्स के हाई कोर्ट में चलने वाले केस के दौरान अदालत ने RTC को खानगियाने के हुकूमत के मंसूबे पर खामोशी अख्तियार कर ली थी। लिहाजा ऐसे तनाजुर में आज CM KCR ने फौरन रियासती लेडी गवर्नर डॉक्टर तमीलिसाई से मुलाकात करते हुए हड़ताली वर्कर्स और 5100 बस रूट्स को खानगियाने के सिलसिले में हुकूमत के मौक़िफ़ को वाज़ेह किया और इस तरह से अब RTC महकमे के 50% रूट्स को प्राइवेट कर दिए जाने के फैसले को तक़वियत हासिल हुई है। TSRTC वर्कर्स की हड़ताल के चलते आज हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा में वाक़ फारूक नगर और फलकनुमा डिपो के बहुत सारे अहदेदारों ने चौराहे पर एहतजाजी मुजाहरा पेश किया, जिसमें शामिल रहे JAC के नायक और डिपो के खुसूसी अहदेदार वेंकटैया, शंकर, रघु वगैरह वगैरह। విజయవంతంగా సమ్మెను కొనసాగిస్తూ వస్తున్నాము. అందరూ పాల్గొంటున్నారు. కానీ ప్రభుత్వం పక్షంగా రావాల్సినటువంటి ఏదైతే రావట్లేదు, దాని కొరకు అందరం మనం వెయిట్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఈరోజు సమీక్ష జరుగుతున్నది. సమీక్షలో ముఖ్యమంత్రి గారు స్పందించి మనందరినీ పిలిపించి ఉద్యోగాలను పిలిపిస్తారని నేను ఆశపడతా ఉన్నా. అదేవిధంగా ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొంటున్నటువంటి ప్రతి కార్యకర్తకు మరి మన TSRTC తరఫున మీకు అందరికీ కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ రేపటి కార్యక్రమం కొరకు JAC పిలుపు మేరకు ఏదైతే మరి నిర్ణయం ఉంటుందో దానికి లోబడి తిరిగి అందరూ కార్మికులు ప్రతి కార్మికుడు ఎక్కడ మరి గొడవలకి పాల్గొనకుండా గొడవలు పడకుండా ప్రతి ఒక్కరూ మీ ఇళ్లకు సురక్షితంగా పోవాల్సిన కోరుతూ మనం చేస్తూ ముగిస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. रियासत की आम आवाम के साथ साथ अब मुल्क की मिलिट्री भी रियासती महकमे पुलिस पर नजरें रखनी शुरू कर दी हैं। आज टासा के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल RK सिंह ने शहर हैदराबाद के पुलिस कंट्रोल रूम का दौरा करते हुए कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मिलिट्री पार्टी का खैर मकदम किया और सिटी पुलिस के कार हाय नुमाया की तफसीलात पेश की। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, AC बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान दोड़ी, हैदराबाद। शहर हैदराबाद के बालानगर पुलिस हुदूद में वाक़ सुल्तानपुर की ऑर्डर कंपनी में आज एक बॉयलर के अचानक फट पड़ने पर 2 नेपाली मजदूर उसकी जद में आकर जख्मी हो गए। उन्हें फौरन गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस तहकीकात से जुड़ गई है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन ने आज एक तकरीब में हुकूमत की शादी मुबारक और कल्याण मंडपम स्कीम के करीब 110 चेक्स आसिफ नगर मंडल के बहुत सारे लोगों में तकसीम किए। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर M राजेंद्र यादव, साबिका कॉरपोरेटर समद वारसी के साथ साथ कई इलाकों के सुदूर व मुतमदीन और पार्टी कारकुन भी वहां पर मौजूद थे। और हमारे आसिफ नगर के मारो साहब, सागर साहब और उनके तमाम स्टाफ को और मेरी जमात के मजलिस के कारवान के मदर साहब, मौजूद साहब, मुस्तफा साहब
और दीगर सीनियर लीडर्स को तमाम को शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर आए हुए मेरे तमाम माँ और बहनों का मैं ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी 2014 में हमारी रियासत नहीं बनने के बाद जो हमारे मजलिस काउंसिल के प्रो लीडर जनाब अकबरुद्दीन अली साहब की खास नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर से 2-3 मरतबा असेंबली के अंदर बहस होने के बाद पहली मरतबा जो रियासत तेलंगाना बनने से पहले जो कांग्रेस की हुकूमत थी उस वक्त यहाँ पर हैदराबाद और दीगर जिलों में एक शादी 100-200 शादी कर ये हमारे फंड को रियायत किया जाता था। और इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारी रियासत बनने के बाद जनाब अकबरुद्दीन साहब की खास जेर निगरानी के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किए थे पहली मरतबा 51,000 रुपये। उसके बाद वो काफ़ी नेमतें होने के बाद फिर 65,000 रुपये और उसके बाद फिर लगातार नुमाइंदगी के बाद 1,01,116 रुपये आप तमाम को शादी मुबारक दी जा रहे हैं। मेरा बताने का मकसद ये है जो हमारी आपकी जमात मजलिस काउंसिल आप देखते होंगे तमाम हिंदुस्तान के अंदर आपकी जमात के सदर मेरी जमात के सदर जनाब नसीम साहब की जो निगरानी और उनके जो कारनामे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ यहाँ पर आए हुए मेरे माँ और बहनों से मेरे भाइयों से दोस्तों से ये शादी मुबारक जो इसकी में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैमाने पर चल रही है। और मैं ये भी देखता हूँ मेरे कारवान के अंदर जहाँ पर भी मेरी माँ और बहनों के घर के अंदर तेलंगाना के वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने आज घानापुर के दौरे में कलेक्टर श्वेता तिवारी के साथ वहां के कुंटे में मछुआरों की मदद के लिए करीब 10 लाख फ्रेश वाटर नीलकंठ अक़साम की मछलियों के बच्चों को पानी में छोड़ा और बतलाया कि आने वाले दिनों में रियासत में एक बड़े फिश मार्केट के हुकूमत के ख्वाब को पूरा करना है। आगे बतलाया गया है कि हुकूमत अनकरीब झींगों की नस्ल को भी परवान चढ़ाने वाली है और ये सिर्फ सीएम केसीआर के लीडरशिप में किया जा रहा है ताकि सारी रियासत को खुद मुख्तफी बनाया जा सके। ज़राअत की सफ़ों में भी काफ़ी इक़दाम किए गए हैं जिनमें 24 घंटे पानी की सप्लाई, करंट सप्लाई और किसानों का इंश्योरेंस सारे मुल्क में अहम बन गए हैं। రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మత్స్యశాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు గణపసముద్రం కిలాగనపూర్ మండల కేంద్రంలో ఉండేటువంటి ఈ కాకతీయుల కాలం నాటి సుప్రసిద్ధమైనటువంటి ఈ చెరువులో ఈరోజు నీలకంఠ రొయ్య అని మంచినీటి రొయ్య ఈ రొయ్యను వదలడం జరిగింది వనపర్తి జిల్లాలో. ఇది మొదటిది. ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లా తీసుకుంటేనే అత్యధికంగా ఎక్కువ రొయ్యలు ఇందులో వదలడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని ఈ చెరువులో 1,10,000 రొయ్య పిల్లల్ని వదలడానికి నిర్ణయం తీసుకొని ఈరోజు అందులో భాగంగా కొంత వదలడం జరిగింది. మిగతా దశల వారీగా ఈ వారం రోజుల లోపల వదిలేస్తారు. ఆ స్టాక్ ఎట్లా వస్తుంటే అట్లా తీసుకొచ్చి వదిలేస్తారు. ఈ రొయ్యలు చేపల్లాగానే ఇవి కూడా నీటిలలో ఉండి నీటితో అభివృద్ధి అయ్యేటువంటివి. ఇవి బలవర్ధకమైనటువంటి ఆహారంగా శాస్త్రవేత్తలు చెప్తారు. అదేవిధంగా గతంలో ఈ రొయ్యలు చాలా పరిమితమైనటువంటి స్థానాలలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేది. అది కూడా ఈ తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలు మొదటి నుంచి చేపలు ఎక్కువ తినే అలవాటు. రొయ్యలు అనేటువంటి అందుబాటులో లేక తక్కువ అందుబాటులో ఉండి తక్కువ తినేటువంటి పరిస్థితి ఉండే. కానీ ఇప్పుడు మరో బలవర్ధకమైనటువంటి ఆహారం చేపలతో పాటు రొయ్యలు తెలంగాణ సమాజానికి అందుబాటులోకి వచ్చింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అంటే ప్రత్యేకంగా మత్స్యశాఖకు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. ఈరోజు గౌరవ జిల్లా కలెక్టర్ గారు, మత్స్యశాఖ అధికారులు, స్థానిక అధికారులు అందరి సమక్షంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసినాం. ఇంకా ఏ చెరువులలో ఈ రొయ్యలు వదలడానికి ఆస్కారం ఉందో, అవకాశం ఉందో వాటిని కూడా పరిశీలించమని కోరడం జరిగింది. త్వరలో వాటిని కూడా రొయ్యలతో నింపేస్తాం. అదేవిధంగా ఈ మార్కెట్, ఫిష్ మార్కెట్, ఒకటి ఆధునిక ఫిష్ మార్కెట్ను ఇక్కడ బెస్తవాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. చేపల వృత్తి మీద బతికేటువంటి వాళ్ళు మండల కేంద్రంలో అతి ఎక్కువగా ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఈ వనపర్తి నియోజకవర్గంలో కానీ వనపర్తి జిల్లాలో కానీ ఆ కమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ ప్రజెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. అందుకే ఘనపురం మండల కేంద్రంలో వీలైనంత త్వరగా ఒక సైట్ ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఆధునిక ఫిష్ మార్కెట్, చేపల మార్కెట్ను ఆధునికంగా, ఆరోగ్యకరంగా, హైజీనిక్గా ఉండేటువంటి కండిషన్స్లో నిర్మాణం చేయాలని అనుకుంటున్నాము. స్థలం ఒకసారి ఖరారు అయితే ఆ వెంటనే ప్రతిపాదనలు తీసుకొని వెంబడే పని ప్రారంభిస్తాం. చాలా ఎక్కువ మందికి
शहर हैदराबाद की चैतन्यपुरी पुलिस के इंस्पेक्टर जानकी रेड्डी ने आज एक प्रेस मीट में बतलाया कि देरीना मतलूब 2 व्हीलर्स के एक आदि सारिक 33 साल यादगिरी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि नागर करनूल का मुतवत्तिन है। उसने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से अभी तक 10 मोटरसाइकिलों की चोरियां की थी, जो कि 5 लाख मालियती होती हैं। महकमा पुलिस इसके खिलाफ पीडी एक्ट लगाने की सोच रहा है। నాగోల్ ఎక్స్ రోడ్లో మా డిఏ గారు సైదుల్ గారు మరియు మా ఎస్ఐ క్రైమ్ ఎస్ఐ గారు సాయి ప్రకాష్ గౌడ్ గారు వాళ్ళ యొక్క సిబ్బంది రాము, మల్లేశం, లక్ష్మణ్, ఈ యొక్క ప్రసాద్ బాబు, ఈ శేఖర్, వీళ్ళంతా సిబ్బంది మా రొటీన్ కోర్సులో భాగంగా వెహికల్ చెకింగ్ నిర్వహిస్తున్నప్పుడు ఒక కొమిరే యాదగిరి అలియాస్ గిరి అనే ఉరుగొండ మండల్ నగర్ కర్నూలు డిస్టిక్ ఎస్ఐ గారు అందరు స్టాఫ్ కూడా వాళ్ళని క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు అతని దగ్గర వాల్యుబుల్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ ఏమి కూడా లేవు. మరోవరు అతని యొక్క ప్రవర్తన సస్పీషియస్గా ఉండటంతో అతన్ని ప్రశ్నిస్తే అతను ఇంతకుముందు పాత నేరస్తుడని మోటార్ సైకిల్ 2 వీలర్స్ దొంగ అని చెప్పి అతను అడ్మిట్ చేయడం జరిగింది. అతను గతంలో 2010 నుంచి 2015 సంవత్సరం వరకు దాదాపు 19 కేసుల్లో, అంటే సరూర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి 18 కేసులు, కలవకుర్తి పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి 1 కేసులో అతను గతంలో జైలుకు వెళ్ళడం జరిగింది. అతనికి పాత నేర చరిత్ర ఉంది. ఆ విధంగా అతను చెప్పడంతో మా డిఏ గారు సైదుల్ గారు ఇంకా ప్రశ్నించి వివరాలు సేకరిస్తే అతను ఇప్పుడు దాదాపు ఒక 10 మోటార్ సైకిల్స్ను దొంగతనం చేసినట్టుగా ఒప్పుకున్నాడు. అవి చైతన్యపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ సంబంధించి 3, తర్వాత ఎల్బీ నగర్, సరూర్ నగర్, మీర్పేట్, సైదాబాద్, కంచన్బాగ్, ఆమన్గల్, ఇలా అన్ని హైదరాబాద్, రాచకొండ మరియు మహబూబ్నగర్ ఈ జిల్లాల నుంచి ఈ దొంగతనాలు చేసిన వెహికల్స్ అన్ని కూడా వారిని కన్ఫెస్ చేయటం చెప్పి వాళ్ళు ఒప్పుకోవడం జరిగింది. దాంతో కస్టడీ తీసుకొని మా డిఏ గారు వాళ్ళ టీం అంతా కూడా సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్తో ఎంక్వైరీ చేస్తే అది నేరం జరిగినట్టుగా, నిజంగా వాళ్ళ దగ్గర ఎఫ్ఐఆర్ ఉన్నట్టు కూడా తెలడంతో ఈ నేరస్తును అదుపులో తీసుకొని మిగతా 10 మోటార్ సైకిల్ని కూడా రికవరీ చేయడం జరిగింది. ఈ 10 మోటార్ సైకిల్ యొక్క విలువ దాదాపు 5 లక్షల రూపాయలు ఉంటుంది. ఈ యొక్క 5 లక్షల రూపాయల విలువైనటువంటి ఈ మోటార్ సైకిల్ను రికవరీ చేసినందుకు గాను మా రాచకొండ సిపి గారు మరియు మా ఎల్బీనగర్ డీసీపీ గారు, ఏసీపీ గారు అందరూ కూడా మా యొక్క క్రైమ్ సిబ్బందిని, వాళ్ళ డిఏ గారిని, వాళ్ళ యొక్క ఎస్ఐ గారు సాయి ప్రకాష్ గౌడ్ గారిని మరియు వాళ్ళ పూర్తి సిబ్బందిని కూడా అభినందించడం జరిగింది. వాళ్ళకు రివార్డ్ తోటి కూడా సత్కరిస్తామని చెప్పినారు. పెళ్లి వాసవేయుడు ఇతను వాళ్ళ కులవృత్తి చేసుకుంటాడు. 10 కేసులు నమోదైనందువలన దాని దిశగా కూడా ఆలోచిస్తాం. సిపి గారితో, డీసీపీ గారితో డిస్కస్ చేసుకున్నారు. ఫర్దర్ దాని మీద కఠినమైన చర్య తీసుకోవడానికి కూడా మేము ప్రపోజ్ ఇస్తాం. ఒక్కడే నేరస్తాం, ఏం ఒక్కడే నేరస్తాం. మా దేశం నుంచే తీసుకోవడం జరిగింది. మేము అన్ని కూడా ఎక్కడ లేదు. అతను చూపించిన ప్లేసెస్ లో మా పంచులతో వెళ్ళి రికవరీ చేసుకోవడం జరిగింది. राचाकुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश एम भागवत के हाथों आज एक खुसूसी शी शटल बस सर्विस का इफ्तिताह अमल में लाया गया। जिले मेरचल के घाट केसर में एहतमाम करदा एक तकरीब में इसका इफ्तिताह अंजाम पाया। इस मौके पर डीसीपी रक्षा मूर्ति, एसीपी नसीमा रेड्डी के साथ साथ बहुत सारे दीगर अहदेदार भी वहां पर मौजूद रहे। 25th November, the International Day of Elimination of Violence Against Women. సో ఈ ఇంటర్నేషనల్ డే రోజు ఈ ఇన్ఫోసిస్ క్యాంపస్ నుంచి సెకండ్ సీ షటల్ బస్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది. సొసైటీ ఫర్ సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఆధ్వర్యంలో మార్గదర్శకాన్ని మహిళా భద్రత కోసం ఒక స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. దానికి భాగంగా సైబరాబాద్లో 5, తర్వాత రాచకొండలో ఈ బస్తో కలిపి 2, మొత్తం 7 బస్సెస్ అది నడుస్తున్నాయి. మహిళా భద్రత కోసం బస్ అంతే చాలా ముఖ్యమైన అంశం. ఎందుకంటే బస్ స్టాప్లో కావచ్చు, రన్నింగ్ బస్లో కావచ్చు, ఈ అక్కతాయిలు బాగా సతాయిస్తున్నారు. చాలా కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయి. సిటీమ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా మధ్యలో ఈ బస్సెస్ సంబంధి కంప్లైంట్ వస్తూ ఉన్నాయి. అదే దృష్టిలో పెట్టి స్పెషలీ మన ఐటీ ఉద్యమంలో ఎవరెవరు మన సిబ్బంది ఉన్నారు, మహిళా సిబ్బంది, వాళ్ళ భద్రతని పట్టుకొని ఈ సీ షటల్ ఈరోజు ఇక్కడ
ఇన్ఫోసిస్ క్యాంపస్లో పోచారం ఎస్సీజెడ్ క్యాంపస్లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది. 39 సీటర్ బస్ ఇది. మన గతంలో ఉన్న బస్సెస్ కంపేర్ చేస్తే ఇది పెద్ద బస్ ఇది. ఈ బస్ రూట్ ఇంకా ఫైనల్ చేయలేదు, మాత్రం టెంటేటివ్గా ఉప్పల్ ఎల్బీ నగర్ ఆ ఏరియా నుంచి చాలామంది సిబ్బంది ఇక్కడ వస్తున్నారు కాబట్టి ఆ ఏరియాకి ప్రాముఖ్యత ఉంది. తర్వాత ఇక్కడ మన కుషాయిగూడ ఈసీఐఎల్ ఆ రూట్ కోసం కూడా ఆలోచన ఉంది. భవిష్యత్తులో ఇంకా కొన్ని బస్సెస్ స్టార్ట్ చేయాలని ప్లాన్ ఉంది. తర్వాత ఈ సొసైటీ ఫర్ సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ లాగా రాచకొండ కమిషనరేట్ పరిధిలో కూడా రాచకొండ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేయాలని గౌరవనీయులు మన మంత్రి కేటీఆర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. సో దానికి సంబంధి మన సిఆర్ఓ అమర్నాథ్ గారు, జయస్ రంజన్ గారు ఆఫీస్లో ఒక మీటింగ్ కూడా కండక్ట్ చేశారు. దానికి సంబంధించి జీవో కూడా అతి త్వరలో వస్తున్నాయి. జీవో రాగానే ఈ రాచకొండ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఫామ్ చేసి దాంట్లో మళ్ళీ ట్రాఫిక్ వింగ్, ఈ మహిళా భద్రత వింగ్, తర్వాత సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఓవరాల్ సెక్యూరిటీ 4 వింగ్ కలిపి ఇక్కడ ఈ ఈస్ట్ కారిడార్లో ఉన్న మన ఇన్ఫోసిస్తో పాటు ఎన్ఎస్ఎల్, జెన్పాక్ట్, టీసీఎస్, ఈ రహేజా, తర్వాత చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. వాళ్ళందరినీ ఒక అంబ్రెల్లాలో తీసుకొని ఈ రాచకొండ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ పనిచేస్తుంది. ఈరోజు ఇక్కడ ఈ సీ షటల్ లాంచింగ్కి మన సిఆర్ఓ అమర్నాథ్ గారు, తర్వాత ఎన్ఎస్ఎల్ మధు గారు, జెన్పాక్ట్ రామ్ గారు, వాళ్ళందరూ, తర్వాత మా సొసైటీ ఫర్ సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ నుంచి మార్గదర్శక్ ఫోరం ఇన్ఛార్జ్ ప్రత్యూష మ్యామ్, డీసీపీ మల్కాజిగిరి, తర్వాత टीपीसीसी के तर्जुमान हर्षवर्धन रेड्डी ने आज एक बार फिर केसीआर गवर्नमेंट पर सख्त तनकीद करते हुए बतलाया कि हुकूमत ने केजी तक पीजी मुफ्त तालीम का जो वादा किया था वो धरा का धरा रह गया। इसके बजाय हुकूमत ने बड़ा कमाल किया कि देही इलाकों के 12,440 स्कूल्स को मेहरबंद करते हुए तालीम को सफ़े हस्ती से मिटा देने की भरपूर कोशिश की है, जबकि इन स्कूल्स में अरसे दराज से खातिर खा उस्तादों का इंतज़ाम था और ना ही इनकी जानिब कोई ख़ास तवज्जोही दी गई थी। इस तरह से इन स्कूल्स की बर्खास्तगी के बाद 36,000 उस्तादों का मुस्तकबिल भी अब अलग से ख़तरे में पड़ गया है। फिर भी टीआरएस हुकूमत सत्ता में रहने का चमत्कार कर रही है, लिहाजा अब आवाम को आगे आकर उस चमत्कार पर नजरें रखनी होगी। मेरा नाम जी हर्षवर्धन रेड्डी, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी अधिकार प्रतिनिधि मुंबई। आज तेलंगाना स्टेट में सीएम साहब पूरा तेलंगाना में 12,000 स्कूलों को क्लोज करने के और तो बंद करने के लिए डिसीजन ले रहे हैं। वो 12,000 स्कूल्स बंद करे तो हर एक स्कूल में एवरेज में 50 बच्चों पढ़ते, टोटली 6 लाख स्टूडेंट्स को पूरा एजुकेशन बहुत तकलीफ होता। ये तेलंगाना में तेलंगाना मूवमेंट में अगर तेलंगाना मिले तो केजी टू पीजी फ्री एजुकेशन दे तुम बोल के जब केसीआर बोले था। आज तेलंगाना आने के बाद बजट में भी एजुकेशन को फंड नहीं रख रहा है, तो इससे हर एक साल थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स आर रिटायर्ड, उसके जगह में नया टीचर्स रिक्रूटमेंट नहीं ला रहा है, केवल प्रमोशन भी नहीं दे रहा है। ऐसे सिचुएशन में तेलंगाना एजुकेशन चल रहा है। उसमें ये सीएम साहब ऐसा निर्णय लिए तो पूरा तेलंगाना एजुकेशन को तकलीफ होता। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ
हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तेलंगाना स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एक एलामिये में बतलाया गया है कि हुकूमत की जानिब से आवाम की सैर व तफरी के लिए अनकरीब क्रूज टूर पैकेजेस का आगाज किया जा रहा है। टूरिज्म के वजीर श्रीनिवास गौड़ और BC वेलफेयर के वजीर G कमलाकर ने आज एक तकरीब में इस सिलसिले के ब्रोचर्स जारी किए। आगे बतलाया गया है कि नवंबर की 31 तारीख से कृष्णा नदी में 100 किलोमीटर की तफरी का अहाता किया गया है, जिसके लिए ग्रुप बुकिंग शुरू कर दी गई है। అందరికీ ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. ముందుగా ఆవిష్కరించినటువంటి BC సంక్షేమ శాఖ మంత్రి యోగుల కమలాకర్ గారికి ప్రత్యేకంగా వారు ఇక్కడ వచ్చి ఆవిష్కరించినందుకు వారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందన తెలియజేస్తూ, మీకు అందరూ కూడా తెలుసు, మొన్ననే సోమశిల టు శ్రీశైలం లాంచ్ ప్రారంభం చేసుకోవడం జరిగింది. గతంలో నాగార్జున సాగర్ నుంచి శ్రీశైలం వరకు కూడా ప్రారంభించుకోవడం. సోమశిల టు శ్రీశైలం అనేది చాలా మంది ఇప్పటి వరకు కూడా ఇంత అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యాలు అక్కడ ఉన్నాయా అసలు जिले रंगारेड्डी के शंकरपल्ली मंडल के पाटेपुर गांव की साकी ने एक उम्र रसीदा खातून को हालिया दिनों में उलझाकर सोने का जेवर चोरी कर लेने की वारदात में मुलविस एक शख्स को वहां की मुकामी पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर लिंगया शंकर ने अपने स्टाफ के साथ एक प्रेस मीट में इसकी इत्तला पहुंचाई। ఆమె పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి దరఖాస్తు ఇచ్చింది. నాకు ఈ ఇందిరా యాదరెడ్డి వాళ్ళకి అనుమానం ఉంది. ఈరోజు 25 నాడు మా వాళ్ళు పోలీస్ పార్టీ చెక్ చేస్తున్న వెహికల్ చెక్ చేస్తుండగా ఒక మోకిల దగ్గర మోటార్ సైకిల్ మీద ఈ ఇందిరా ప్లస్ ఒక చిన్న బాబు వాళ్ళ భర్త యాదరెడ్డి వెహికల్ మీద వచ్చారు. వాళ్ళు వచ్చడంతో మా పోలీస్ వాళ్ళు వెహికల్ ఆపి మీ చెక్ చేస్తున్నాగా వాళ్ళ దగ్గర ఎలాంటి డాక్యుమెంట్ లేదు. ఆమెలో మెడలో కొంత గోల్డ్ కూడా ఉంది. ఈ గోల్డ్ ఎక్కడిదని అడిగితే కూడా దానికి కూడా సరైన సమాధానం చెప్పకపోతే మా వాళ్ళు ఇంట్రాగేషన్ చేయడం జరిగింది. ఇంట్రాగేషన్లో ఆమె వాళ్ళు వచ్చినటువంటి మోటార్ బైక్ చేవెళ్ళ కాడ దొంగతనం తీసుకొచ్చినామని, ఈమె మెడలో ఉన్నటువంటి ఒక పుస్తలతాడు ఉంది, అది బానూరులో కూడా ఒక దొంగతనం చేసి తీసుకొచ్చినాము అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ గుళ్ళు కూడా మన ఇక్కడ మనకు 21వ తారీఖు నాడు మనమ్మ దగ్గర కళ్ళు దాపించి ఆ మెడలో నుంచి తీసుకొచ్చినామని చెప్తున్నారు. 3 కేసులలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. ఒకటి శంకర్పల్లిలో ఈ మనమ్మ దగ్గర తీసుకున్నటువంటి తులంన్నర గుండు, మరియు బానూరు వీడియల్ బానూరులో ఒక ముసలామ దగ్గర 3.5 తులాలు దొంగతనం చేసుకొచ్చారు. అదేవిధంగా మోటార్ సైకిల్ కూడా చేవలలో దొంగతనం చేసుకొచ్చామని చెప్పారు. ఇందులో మా SI లక్ష్మీనారాయణ, సంజీవ్, మా హెడ్ కానిస్టేబుల్ విజయ్ కుమార్, మా క్రైమ్ పార్టీ వాళ్ళని పట్టుకొచ్చి ఇంట్రాగేషన్ చేసి మీరు రికవర్ చేయడం జరిగింది.
तेलंगाना के वजीर सत्यवती राठौड़ ने बतलाया कि जिले वरंगल की मेनारम जतरा के सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और इसमें शामिल होने वालों के लिए सभी एहतियाती इक़दामात को खतियत दे दी गई है। हुकूमत इस मौके पर माहौल को प्लास्टिक अशियाओं से साफ सुथरा बनाने पर अवामी शऊर उजागर करेगी, जबकि इस मौके पर हुकूमत के कई आला ओहदेदार भी वहां पर मौजूद रहे। सीएम केसीआर की हिदायत पर तेलंगाना के वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने आज यूएस की ऑबर्न यूनिवर्सिटी से रियासत के तालीमी मामलात में शिराकत दारी का एक एमओयू अंजाम दिया और बतलाया कि मुस्तकबिल में इस एमओयू से खास तौर पर एफसीआरआई के तुलबा इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। दुनिया में बात मशहूर है कि बहुत सारे ममालिक में पुलिस का महकमा और वहाँ की मिलिट्री जो चाहती है वो कर सकती है। तभी तो हालिया दिनों में भारत के पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान मुल्क की मिलिट्री को कई इलाकों के बूथ्स पर निगरानकार बना दिया गया था। अभी शहर हैदराबाद में हालिया दिनों में महकमा पुलिस की जानिब से कम कीमती हेलमेट्स को तोड़ दिए जाने के खिलाफ में अवामी शिकायत के पस मंज़र में हैदराबाद के साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस के अहदेदारों ने ताज़ा हेलमेट के कारोबारियों के खिलाफ में ज़बरदस्त क्रिमिनल केसेस की मुहिम छेड़ी और उन्हें ऐसा समझाने की कोशिश की कि आज बहुत सारे हेलमेट्स के कारोबारियों ने पैसों से खरीदी गई सैकड़ों कम लागती माने जाने वाली हेलमेट्स को खुद ब खुद अपने हाथों से तोड़ दिया। जय हो पुलिस डिपार्टमेंट का। హైదరాబాద్లో డీలర్లమైన మేము షాపుల రిటైల్ షాపులైన వాళ్ళు అందరం కలిసి ప్రజల ప్రాణాలకి మంచి జరగాలని మా దృష్ట్యా మేము నకిలీ హెల్మెట్లైన వీటన్నిటినీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మా ముందు మేము రేట్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా తర్వాత మేము ఎలాంటి నాసి రకం సరుకు కానీ ఎలాంటి ప్రజల ప్రాణాల హాని కలిగించే హెల్మెట్లు కానీ తీసుకురాము, అమ్మము. మంచివి ధరించండి. ఇంకా మీరందరూ మా వల్ల ఇలాంటి తప్పుదం జరగదని మేము సార్ ముందు ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాము. అన్ని మంచిగా అమ్ముతాము, ఎవరికి హాని రాకుండా చూసుకుంటాము. ఇదే మా ప్రతిజ్ఞ. నాశనంగా ఉంటే దానికి సార్ వాళ్ళకి కమిషనర్ సార్కి మేము సమాచారం ఇస్తామని హైదరాబాద్ జీరోస్లో ఉన్న నలుగురు రైతులము రాజకీయంగా షాప్ వాళ్ళు కూడా అందరూ సార్ వాళ్ళ కోఆపరేట్ చేస్తామని మేము हमारे मुल्क की साबिका हुकूमतों के दौर में सिर्फ प्याज की कीमत बढ़ी थी तो ज़मीन व आसमान के खलाबे मिला दिए गए थे, लेकिन आज रोज़मर्रा इस्तेमाल की हर शय की कीमतें आसमान को छू रही हैं और अंधेर नगरी चौपट राज वाला मामला चल रहा है। आज प्याज 80 रुपये किलो और अदरक लहसुन 210 रुपये किलो पर आ गया है, जबकि एक अखबार की पेशनगोई के मुताबिक ये हालात बहुत दिनों तक चलते ही रहेंगे। वैसे मुल्क का जीडीपी तो पहले ही से बिल्कुल निचली सतह पर चल रहा था। ऐसे हालात में आवाम को क्या करना चाहिए, अब इसका फैसला संजीदगी से करना होगा, क्योंकि हुकूमत के चहीते सनतकार तो करोड़ों के चमत्कार के फायदे में चल रहे हैं। గ్రేడ్ 3 వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ మలక్పేట హైదరాబాద్ నందు గ్రేడ్ 3గా పనిచేస్తున్నాను. గత నెలన్నర నుండి వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీలో 20,000 బస్తాలు 30,000 బస్తాలు రావడం జరుగుతుంది. గతంలో చూస్తే మనం 30-40 వేల బస్తాలు రాబడి ఉండే. ఈ నవంబర్ డిసెంబర్లో వర్షాల వలన పంట చాలా ఇదైపోయింది. పంట దెబ్బతినడం వల్ల రావడం తక్కువ జరిగింది. కావునే ఈ మధ్య కొద్దిగా రేటు రేజప్లో ఉన్నాయి. గతంలో చూస్తే మనకు 20-30 రూపాయలు ఉండే, ఇప్పుడు మాత్రం 40, 45, 50 మధ్య ఈ రేటు నడుస్తున్నది. నిజామాబాద్ వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ హైదరాబాద్లో 45 నుండి 50 రూపాయల వరకు రేటు నడుస్తుంది. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।